Right, unit 1, application of electrical energy, selection of motors kada. So in this video, today's topic for characteristics of DC series motor. Previous we have completed characteristics of DC shunt motor, right? In this we are going to discuss about DC series motor and compound motors also. Okay, compound motors means again it is divided into two parts, two types actually. Differentially compound, cumulatively compound, right? We go through that. So first, DC series motor. Characteristics of DC series motor. Series motor nothing but here it is armature winding, this is field winding, right? Both are connected in series, right? Both are connected in series. Series lo connect chesam kabatti this is series motor అని చెప్పాను అవునా. Motor means input is electrical, output is mechanical, right? So here the input is electrical అవునా. Input is electrical, output మనకి ఏంటంటే మెకానికల్ వస్తుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద సప్లై ఏంటి మనకి ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ సప్లై కరెంట్ ఏంటి ఐఎల్ అని కరెంటు, ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్ఎస్సి లో ఫ్లో కరెంట్ ఏంటంటే ఐఎస్సి అని చెప్పాను. ఐఎస్సి అంటే ఏంటమ్మా సిరీస్ ఫీల్డ్ కరెంటు. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్మేచర్ ఫ్లో కరెంట్ ఏంటంటే ఐఏ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అవునా. The current passes through the armature current IA, the current passes through the series field winding emo ISC, the line current emo IL. So here I mentioned that IL is equal to IA is equal to ISC because all are connected in series only avuna. Ikkada series lo connect chesam avuna. So series field winding that is armature winding both are connected in series kabatti pass a current IL which is equal to ISC which is equal to IA. All are connected in series, that's why. Okay, a point you can note chesam, that is the field winding is connected in series with the armature winding, so that the load current IL or line current, okay, is equal to the armature current and the series field current. Adi point passing note chesam, right? So this is actually about series field, series motor. Okay, coming to the characteristics, you have starting characteristics, running characteristics, right? Main point గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఇక్కడ IL is equal to IA is equal to ISC. The current passes through the series field winding. Field winding purpose ఏంటి, armature winding purpose ఏంటి? See, field winding purpose is used to produce the flux అవునా. Armature winding are the conductors, ఓకేనా, conductors అంటాం, right? Right, coming to the starting characteristics. So first one, torque versus ఆర్మేచర్ కరెంట్. టార్క్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ మనకు రిలేషన్స్ ఏమని చెప్పండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టార్క్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ అనగానే ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసాం, దట్ ఈస్ టార్క్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.159 ఇంటూ 5pz ఇంటూ IA/A అని చెప్పి అవునా. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ యాక్చువల్లీ. టీ ప్రపోర్షనల్ టు 5 అనేది ఒకటే అవునా, వేరియబుల్ టర్మ్స్ అని చెప్పాం మనం అవునా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షంట్ లో ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిరీస్ లో కాన్స్టెంట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే
లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది అంటే లోడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మనకి ఏమైంది సప్లై నుంచి డ్రాయింగ్ ద కరెంట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, మనకి కరెంట్ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది, అవునా కదా. సో మెకానికల్ అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మెకానికల్ ని అవుట్పుట్ అంటే ఆ లోడ్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఇక కంపల్సరీ కరెంట్ కూడా ఎక్కువ డ్రా చేసుకుంటుంది మోటార్. సో కరెంట్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ద కరెంట్ పాసెస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ద కరెంట్ పాసెస్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కరెంట్ పాసెస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్ కరెంట్ ఆల్సో. అందుకని ఏంటంటే కంపల్సరీగా ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ద ఫ్లక్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ఇక్కడ, అవునా కదా. ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫీల్డ్ వైండింగ్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, అవునా కదా. ఫ్లక్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందంటే మీనింగ్ ఏంటి, కరెంట్ పాస్ అయితేనే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, కరెంట్ డికేజ్ అయితే ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, కరెంట్ డికేజ్ అయితే ఫ్లక్స్ డికేజ్ అయింది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ కి పరమాగ్నెటిక్ డిఫరెన్స్ మేబీ యూ నో దట్. సో టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను కూడా డిస్కస్ చేస్తాను మళ్ళీ, రైట్. So torque versus armature, that is already we know that is in case of DC motors torque is directly proportional to the product of flux and armature current. Okay, so ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయండి చూడండి. ఇక్కడ నేను వచ్చేసాను 5 అంటే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటి ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి. ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో ఫ్లో ఫ్లక్స్ which is proportional to the current passes through the field winding. The current passes through field winding ఏంటి ISC. The current passes through field winding ఏంటి ISC, అవునా. దీంట్లో ఫ్లక్స్ ఏంటమ్మా ఫ్లక్స్ 5 అనుకుందాం, అవునా. ఈ ఫ్లక్స్ 5 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే అంటే సపోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, అవునా. అదేంటి ISC, అవునా. సపోజ్ ఐఎస్సిని ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద ఫ్లక్స్ 5 ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎస్సి విచ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏం చెప్తాను నేను అక్కడ ఐ అని రాసుకోవచ్చా లేదా, ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ కరెంటే కదా, అలా ఈక్వల్టే కదా. అదే నేను పాయింట్ నోట్ చేశానమ్మా. 5 ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎస్సి ఎందుకు, ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఫ్లక్స్ అనేది ఎందుకు, వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ అయితేనే కదా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది. ఆ కరెంట్ ఏంటి ఐఎస్సి కరెంట్, అవునా, రైట్. సో ఐఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అని చెప్పి మనం జస్ట్ ఎందుకంటే బాల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ సిరీస్ అని చెప్పాం, అవునా. therefore T proportional to 5 into I అన్నాను కదా, 5 which is proportional to the I అని చెప్పానా. సో we can written as IA. So then T proportional to IA square అని రాసుకోవచ్చా, ఇక్కడ అదే నోట్ చేశానమ్మా. T proportional to IA square, right, because IA is equal to ISC, అవునా కదా. ISC which is proportional to 5, అవునా కదా, రైట్. దట్స్ వై T proportional to IA square అని నోట్ చేశాను, రైట్ హియర్. ఓకే, దట్స్ వై దట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ సిరీస్ మోటార్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా, ద టార్క్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ DC motor it is not. Okay, sorry, hence the curve drawn actually curve draw చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడమన్నమాట. సో ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, యాజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ వీ నో దట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, T ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్. అంటే లీనియరా నాన్ లీనియరా IA స్క్వేర్ అనగానే యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్ లీనియర్ మీన్స్ వన్ స్టెప్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వన్ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే ఒక టర్మ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అంటే సపోజ్ T ప్రపోర్షనల్ టు IA అన్నావు అనుకో దట్ ఈస్ లీనియర్ అంటాం. బట్ T ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్ అన్నావు అంటే the torque increases square of the armature current, అంటే square value of armature current increase అవుతుంది కదా, టార్క్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ లీనియర్ కాదు, ఓకేనా. దట్స్ వై సో నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి, దట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అనమాట, ఓకేనా. ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, యాజ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది మనకి ఏంటంటే టార్క్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బికాస్ టార్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు IA స్క్వేర్ అని చెప్పి, రైట్. అప్ టు దిస్ పాయింట్ రాగానే ఏమైంది మనకి స్ట్రైట్ గా వచ్చేసింది, ఏంటిది ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసింది, అవునా. బికాస్ ద రీజన్ ఏంటంటారు, సో చెప్తాను జాగ్రత్తమ్మా. ఎట్ ఎనీ దేనికైనా సరే మనకి ఏంటంటే సమ్ సాచురేషన్ పాయింట్ అని ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అప్ టు దిస్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే సాచురేషన్ పాయింట్ అన్నాడు. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై సాచురేషన్ పాయింట్? సాచురేషన్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, మేబీ యూ ఆల్ నో దట్. యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్ చెప్తానమ్మా. సాచురేషన్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం
వాడేమన్నాడు, వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ లోకి, ఓకేనా, ఫీల్డ్ వైండింగ్ లోకి కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, లోడ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే ఇన్పుట్ కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ద కరెంట్ పాస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది, అవునా. అలా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ అట్ సమ్ పాయింట్ వరకే కదా ఏదైనా సరే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సేమ్ అంతే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఎందుకంటే ఇది రీచెస్ అప్ టు సమ్ వాల్యూ, అంటే సమ్ సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చేసింది. అంటే ఇప్పుడు నేను 1 అవర్ చెప్పాను, 1 అవర్ చెప్పిన తర్వాత క్లాస్ మీరు ఓకే ఒక రకంగా వింటారు, 2 అవర్స్ చెప్పాను ఇదే క్లాసు ఎలా వింటారు, ఒక రకంగా వింటారేమో. ఇంకో 3 అవర్స్ అలా డిస్కస్ చేసాం అనుకో, సార్ అది చెప్తున్నారులే మనకేమో అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటారు, రైట్. అదే సాచురేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళినట్టు అనమాట, అవునా. every part, every machine or every human being also has some saturation point. ఏ డివైస్ కైనా సరే సాచురేషన్ పాయింట్ ఉంటుంది, అవునా. అదే అంటే అంతవరకు ఓకే, అంతవరకు ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే ఇంక్రీజ్ అవ్వదు అనమాట. అందుకనే అప్పుడు ఏమైంది, ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నువ్వు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నావు కరెంటు, టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, బట్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటంటే అక్కడ వైండింగ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చేసింది, ఓకే. నువ్వు ఇన్పుట్ కరెంట్ అంత ఇంక్రీజ్ చేయి, నేనేం చేయలేను, అది టార్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ బట్ ఫ్లక్స్ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ అనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సాచురేషన్ ద ఫ్లక్స్ ఫై ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్. ఎగ్జైటింగ్ కరెంట్ అంటే ఇన్పుట్ కరెంట్, ఓకేనా. సో ద టార్క్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఆర్మేచర్ కరెంట్, టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ అందుకేంటంటే లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి, టీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ అని చెప్పి, ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్టార్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనమాట. హెన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓన్లీ, ఓకే. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సాచురేషన్ పాయింట్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఓన్లీ, ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టార్క్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. నెక్స్ట్ స్పీడ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఓకే. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద స్పీడ్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం, ఓకేనా. ఆల్రెడీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటమ్మా, ఐఎస్సి, ఓకేనా. ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటమ్మా, ఫై అని చెప్పాను, అవునా, ఫై అంతేనా కదా. సో ద ఫై ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎస్సి అని చెప్పాను. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని చెప్తాను, ఇక్కడ ఐఎన్ రాసుకోవచ్చు లేకుంటే ఐఎన్ రాసుకోవచ్చు, అది ఒక్కరు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ద రిలేషన్ నేను స్పీడ్కి ఆర్మేచర్ రిలేషన్ తీసుకొచ్చేస్తాను, ఓకే. n ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పాను, ఈబీ బై 5, వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఎస్టర్డే క్లాస్ చెప్పాను మనం. సో వేర్ ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఎస్సి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఈ సిరీస్ మోటార్ లో పెద్దగా మనకి ఎక్కువ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో జరిగినా సరే ఇది చూడ ఆ పాయింట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. when the armature current increases, the voltage drop in the armature resistance and field resistance increase అవుతుంది. ఎందుకంటే రైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ద ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ బట్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ లో మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవనుకోండి, అండ్ నార్మల్ కండిషన్స్ మనకి ఏంటి, వోల్టేజ్ డ్రాప్ నెగ్లిజిబుల్, చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనకి, అవునా. ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ అన్నమాట. దట్స్ వై ఏంటంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం నేను ఎందుకంటే కంపేర్ టు దట్ ఏంటంటే నార్మల్ కండిషన్ తీసుకుంది కాబట్టి 0 పెట్టేసాను. దట్ ఏమంటే అంటే 1 ఈక్వల్ అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీ అని పెట్టి లిస్ట్ చేశాను, ఓకే. సో దెన్ n ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై ఐఏ, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ ఏంటి n ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పాను, ఈబీ బై 5, ఓకేనా. 5 ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పొచ్చు నేను ఇక్కడ, ఐఎస్సి, అవునా. 5 ప్రపోర్షనల్ టు ఐఎస్సి విచ్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ ఏం చెప్పొచ్చు నేను ఇక్కడ, ఐఏ అని చెప్పొచ్చా లేదా, ఓకే. విచ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐఏ. సో n ప్రపోర్షనల్ టు ఈబీ బై ఐఏ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈబీ నేను ఏంటంటే 1 ప్లేస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి, సో n ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై ఐఏ, 1 బై ఐఏ, రైట్. సో దిస్ యాక్చువల్గా ఐఏ అమ్మ, నేను పంపించట్లేదు సరిగ్గా, ఓకే. n ప్రపోర్షనల్ టు 1 బై ఐఏ వాల్యూ, రైట్. సో దిస్ రిలేషన్ చూడడం ఇక్కడ యాజ్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది, అవునా. యాజ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకి ఏంది, స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్, అవునా. యాజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ స్పీడ్ విల్ బి డిక్రీజెస్ బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అవునా. సో యాజ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడమ్మా, యాజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది, ఏమైంది స్పీడ్ ఏమైంది, ఫస్ట్ ఇలా వస్తుంది, తర్వాత డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, ఎందుకంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉన్నాను, డిక్రీజ్ అయిపోయింది, right. Nothing but the characteristics are rectangular hyperbola which can be say that
ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడో చోట అంటే ఇలాంటి బిట్స్ లో అడుగుతాడమ్మా ఎక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో, రైట్. This is about the speed versus armature current. Okay, ఈ relation maybe you understand. Okay, right. Next one, running characteristics చెప్తున్నాను. రన్నింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటమ్మా, స్పీడ్ వర్సెస్ టార్క్. బోత్ అబౌట్ టూ రిలేషన్స్ నుంచి నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చేస్తాను. సింపుల్, ఏం లేదు. ప్రీవియస్ ఫస్ట్ చెప్పాను, ఏం చెప్పానమ్మా, టార్క్ ప్రపోర్షనల్ టు 5 into IA. IA నథింగ్ బట్ 5 నథింగ్ బట్ IA ఓన్లీ, బికాస్ 5 ప్రపోర్షనల్ టు ISC which is proportional to IA. So then which can be written as IA square. Okay, T proportional to IA square అన్నాను. ప్రీవియస్ డిస్కషన్ లో n proportional to 1 by IA అని చెప్పాను కదా, ఇదిగోండి n proportional 1 by IA. సో n proportional 1 by IA. సో IA నథింగ్ బట్ ఏంటి ఇక్కడ, IA ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T రాసుకోవచ్చా లేదా, ఓన్లీ IA అయితే. ఓకేనా, IA ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T, రైట్. సో ఈ IA ప్లస్ నేను చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T, n proportional to 1 by square root of T. As the torque of the DC machine is directly proportional to the armature current and flux, the speed will be inversely proportional to the square root of the torque from the above two relations. ఈ two relations నుంచి నేను ఇలా తీసుకొచ్చాను, n proportional to 1 by square root of T, right. So actually for higher loads, but ఏంటంటే higher loads మనం ఏంటంటే square root of T కూడా not necessary, but the characteristics are same as previous. That is torque increase చేసే inversely proportional కదా, ఏదైనా సరే అది స్క్వేర్ రూట్ అయినా సరే, మామూలుగా సింగిల్ వాల్యూ అయినా సరే. ఏంటంటే సో సమ్ వాల్యూ వరకు అయితే ఓకే, సమ్ అదర్ వాల్యూ సాచురేషన్ వాల్యూ అయిన తర్వాత మనకి ఏమైతే T ప్రపోర్షనల్ టు IA ఓన్లీ. దట్స్ వై ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ అని రాయలేదు ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, సమ్ పాయింట్ వరకే నోట్ చేశాను. ఓకేనా, n ప్రపోర్షనల్ టు 1 by T నోట్ చేశాను, బికాస్ ఫర్ హయ్యర్ లోడ్ ద ఫ్లక్స్ బికమ్ సాచురేషన్. ఎందుకంటే హయ్యర్ లోడ్స్ అప్పుడు కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ద కరెంట్ పాసెస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్, ఫ్లక్స్ అనేది సాచురేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతే ఇట్ వెళ్ళి ఇండిపెండెంట్ అవునా కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. అందుకని ఏంటంటే n ప్రపోర్షనల్ టు 1 by T నోట్ చేశాను, ఎందుకంటే స్క్వేర్ వాల్యూ రాదు ఇక్కడ. ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ, ఈ స్క్వేర్ వాల్యూ చూసారా, 5 అనేది ఏమైంది మనకి ఓన్లీ IA అవుతుంది. IA అవుతుంది అప్పుడు మనకి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ T ఉండదు, ఓన్లీ T వస్తుంది. అది ఇక్కడ నోట్ చేశాను, రైట్. So the speed torque characteristics of a DC motor is like this, that is the inversely proportional. Hence మీకు ఐడియా ఉంటుంది సిరీస్ అప్లికేషన్స్ అని I will tell you in the next topic. Okay, మీకు ఐడియా DC series motors used in where traction. Okay, as the torque increases, speed will be reduced like this. Okay, hence the series motors are best suited for services where the motor is directly coupled with the load, such as whose speed falls with the increase of torque. Okay, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ DC సిరీస్ మోటార్స్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DC కాంపౌండ్ మోటార్స్. కాంపౌండ్ మోటార్స్ మేబీ అయిన ఉండొచ్చు. కాంపౌండ్ మోటార్స్ అంటే ఏంటో నేను డయాగ్రామ్ యాక్చువల్గా నేను నోట్ చేయలేదు. కాంపౌండ్ మోటార్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ షంట్ ఫీల్డ్ అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ రెండు ఉంటాయి మనకి. అవునా, జస్ట్ రఫ్గా నోట్ చేస్తాను చూడమ్మా. అక్కడ దిస్ ఈజ్ లెట్స్ ఆర్మేచర్ అనుకుందాం. అవునా, ఆర్మేచర్లో మనకి ఏంటంటే సో ఇక్కడ కూడా సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ నోట్ చేయాలి. యాక్చువల్ మనం నేను నోట్ చేయాలి, సారీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. అవునా, సప్లై. సో ఇది యాక్చువల్ కాంపౌండ్ మోటార్ ఏంటంటే మనకి సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంటుంది, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అవునా, సో దట్స్ వై కాంపౌండ్ మోటార్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని సో రెండు కంబైన్ చేస్తే వచ్చే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమంటాం అంటే యాక్చువల్గా DC కాంపౌండ్ మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, రైట్. కాంపౌండ్ మోటార్ హ్యావ్ బోత్ సిరీస్ అవునా, both series and shunt. ఓకేనా, ఇక్కడ నోట్ చేసినట్లయితే have both series and shunt if the series field compound aids with shunt excitation. యాక్చువల్గా మీకు
two types. So operation point of view, connection point of view, it is different. Connections point of view మనకి ఏంటంటే షార్ట్ షంట్ లాంగ్ షంట్ అని చెప్పి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కనెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కనెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ కనెక్షన్స్ బట్టి మనకి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ షంట్, లాంగ్ షంట్, షార్ట్ షంట్ అని చెప్పి. బట్ ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే అనదర్ టూ కేటగిరీస్ వస్తాయి. అదేంటంటే కుములేటివ్ కాంపౌండ్, డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అని చెప్పి. ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేట్ మీన్స్ ద టైప్స్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అంటే అది కనెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఇది ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఆపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రైట్? హియర్ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కుములేటివ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టూ ఫ్లక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? షంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్, సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్. షంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఎందుకంటే బోత్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ లో మనం కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఐఎల్ ఏంటంటే డివైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, దిస్ కరెంట్ అండ్ దిస్ కరెంట్. అవునా? దీనిలో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, దీనిలో కూడా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. దీంట్లో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, దీంట్లో కూడా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇఫ్ both the fluxes అనేవి ఎయిడ్స్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఏంటి? కంబైన్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఏంటి? కంబైన్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కుములేటివ్ కాంపౌండ్ అనమాట. ఇఫ్ both the fluxes ఆర్ అపోజ్ ఈచ్ అదర్ అనుకోండి, ఓకేనా? అపోజ్ ఈచ్ అదర్ అయితే ఏమంటాం అంటే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? రైట్. సో సేమ్ నేను ఒక పాయింట్ చెప్పాను జస్ట్ నౌ. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సచ్ మోటార్ లై ఇన్ బిట్వీన్ ద షంట్ అండ్ సిరీస్ మోటార్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా, రైట్? కాంపౌండ్ మోటార్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా. సో బోత్ ద సిరీస్ అండ్ షంట్ వస్తుంది మనకి. సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నేను ఎగ్జైటేషన్ అని చెప్పాను, నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ అనుకోండి. ఓకేనా? ఫ్లక్స్, సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్, షంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ రెండు యాడ్ అయ్యాయి అంటే ఏంటి? ఎయిడ్స్ ఈచ్ అదర్ అయితేనేమో కుములేటివ్ కాంపౌండ్. అపోజెస్ ద ఈచ్ అదర్ అయితేనేమో డిఫరెన్షియల్ సింప్లీ, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ కుములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్. ఓకే, జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను, జస్ట్ చూపించమ్మా. సిన్స్ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ ఎయిడ్స్ విత్ షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ రెండు ఫ్లక్సెస్ యాడ్ అయినాయి కాబట్టి టోటల్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే నేను చెప్పిన పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? డయాగ్రామ్ లో నేను ఎక్కువ చెప్పలేకపోయాను. బోత్ ద ఫ్లక్సెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి రెండు ఫ్లక్సెస్ యాడ్ అయ్యాయి. అవునా? ఎయిడ్స్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పాను. ఎయిడ్స్ ఈచ్ అదర్ అంటే టోటల్ ఫ్లక్స్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవునా? As the load is applied to the motor, okay, now due to the reason the motor speed slightly reduces. అవునా కదా? మీరు మన మిషన్స్ ల్యాబ్ లో చూసుంటారు. మనం లోడ్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది, ఇప్పుడు బ్రేక్ టెస్ట్ డిసి షంట్ మోటార్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఏమైంది? అక్కడ కరెంట్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అవునా కదా? లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు స్పీడ్ కూడా చెక్ చేసి ఉంటారు. స్పీడ్ కూడా చెక్ చేస్తే ఏమైంది? రెడ్యూస్ అవుతుంటుందా లేదా అక్కడ, రైట్? స్పీడ్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. మీకు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సచ్ మిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వేర్ సిరీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, డ్యూ టు ద షంట్ ఫీల్డ్ ద వైండింగ్ స్పీడ్ విల్ నాట్ బికమ్స్ ఎక్సెసివ్లీ హై. ఓకే, బట్ డ్యూ టు ద సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటంటే దే విల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ హెవీ లోడ్స్. ఓకే, coming to the compound wound motors have the greatest application with loads that require high starting torques or pulsating torques అన్నమాట. పల్సేటింగ్ లోడ్స్, హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అయినా సరే పల్సేటింగ్ లోడ్స్ అని ఉన్న దగ్గర ఏంటంటే మనం కాంపౌండ్ మోటార్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, కమింగ్ టు ద డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ మోటార్స్. ఇన్ దిస్ మోటార్ ద సిరీస్ ఫీల్డ్ అపోజెస్ ద షంట్ ఫీల్డ్. అంటే ఏంటి? టోటల్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుందమ్మా? రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అవునా? Total flux will be reduced. The load is applied to the motor. Aithe this results the motor speed that is almost constant time. Ante I mean konచెం reduce avachchu, apply chesthe konచెం increase chesi konచెం reduce avachchu, but it is constant ga untundi. Endukante flux manam పెద్ద increase cheyale akkada. Even increasing the load also, ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై the characteristics becomes ఇక్కడ చూడమ్మా సేమ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సిరీస్ అండ్ షంట్ అని చెప్పాడు కదా. సేమ్ అలా ఉంటుంది. ఇది చూడండి ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ వర్సెస్ స్పీడ్ నోట్ చేశాను. ప్రీవియస్ సిరీస్ లో మనకి ఏంటి ఇలా, అండ్ షంట్ లో ఇలా. ఇన్ బిట్వీన్ మనకి ఏంటంటే కాంపౌండ్ ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి బిలో ద షంట్ లైన్, అంతే, సింపుల్. ఓకే,
సేమ్ అలాగే టార్క్ వర్సెస్ ఆర్మేచర్. యాజ్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ టార్క్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను మనం, అవునా? సో యాక్చువల్గా సిరీస్ లో మనకి ఏంటమ్మా, సిరీస్ లో అప్ టు ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుందని చెప్పాను. అప్ టు దట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను, అవునా? దిస్ ఇస్ సిరీస్. అండ్ షంట్ కూడా చెప్పాను, బట్ ఇంక్రీజెస్, అవునా? డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కుములేటివ్ కాంపౌండ్. ఇన్ బిట్వీన్ అంతే, సేమ్ కేటగిరీ, సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఏం డిఫరెన్స్ రావు. ఎందుకంటే ఇన్ ద కాంపౌండ్ మోటార్ లో వీ హ్యావ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ ఫీల్డ్స్ వైండింగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది ఎలా వస్తాయి అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేస్తే ఈజీగా మనకు అర్థమైపోయింది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షంట్, సిరీస్, కాంపౌండ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, and this is about series and shunt compound characteristics. Next, speed control. Right, speed control of DC motors. Just only shunt motor gurinchi explain chestanu. In the next topic we'll go for speed control of series motors also. Okay, in this class chunama speed control of DC motor, how to control the speed అనేది speed control అంతే కదా. స్పీడ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయగలం అనేది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మనకు అంతే లేదు. మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్, అవునా కదా. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను చాయిస్ ఆఫ్ మోటార్, దిస్ సెలక్షన్ ఆఫ్ మన సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ మోటార్స్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నామంటే అర్థమైంది ఇప్పటికి. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. చాయిస్ ఆఫ్ మోటార్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ DC motors. ఓకే, జస్ట్ చూడండి. In practical applications, the motor may be required to perform number of desirable jobs. అదే నేను చెప్పింది ఇప్పుడు వరకు. desirable jobs conforming different load conditions and speed requirements. నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. The availability of DC motors to adjustment of their operating speed over a wide ranges, okay, and by a variety of methods is one of the important reason for strong competitive position of DC machinery in the industrial applications. అవునా కదా. అంటే రిమైనింగ్ టు అంటే కంపేర్ చేస్తే DC మిషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ప్రెసెంట్. ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు ప్రీవియస్ మీరు ఐడియా ఉంటుంది, మనం చిన్న అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అవునా. చిన్న అప్లికేషన్స్ లో మీరు యూజ్ చేసేవన్నీ ఏంటంటే DC మోటార్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. చిన్న అప్లికేషన్స్ ప్రెసెంట్ డ్రైవ్స్ లాగా, టు డ్రైవ్ దట్ ఎనీథింగ్ అనమాట. ఓకేనా, మీరు చిన్న అప్లికేషన్స్ కావాలంటే నెట్ చెక్ చేయండి. DC మోటార్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ప్రెసెంట్. సమ్ డ్రైవ్స్ రిక్వైర్ కంటిన్యూస్లీ వేరియబుల్ స్పీడ్ ఓవర్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to full load. Such drives is called variable speed drives. Present trend total మొత్తం ఎలా ఉందంటే వేరియబుల్ స్పీడ్ డ్రైవ్స్ మీద నడుస్తుంది. ఓకే, some drives require only 2 or 3 fixed speeds or a region. ఒక రీజియన్ లో ఓన్లీ నాకు కావాల్సిన 2-3 స్పీడ్స్ సరిపోతాయి. నథింగ్ బట్ మల్టీ స్పీడ్ డ్రైవ్స్. In some cases speed is needed for adjusting or setting up the work on driven machine only for a few revolutions of minute. అంటే ఒక RPM అంటే ఒక నిమిషం 2 నిమిషాలు కావాలి, దాన్ని ఏమంటాం క్రీపింగ్ స్పీడ్ అంటాం. ఈ 3 మేబీ యూ నో దట్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా మీకు పాయింట్స్. సో సమ్ డ్రైవ్స్ ఏంటమ్మా ఫ్రమ్ కంటిన్యూస్ కావాలి, ఫ్రమ్ 0 to full load వరకు కంటిన్యూస్ గా రొటేట్ అవ్వాలి, వాటిని ఏమంటాం వేరియబుల్ స్పీడ్ డ్రైవ్స్ కావాలి, అవునా. సమ్ డ్రైవ్స్ రిక్వైర్ సమ్ ఫిక్స్డ్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి, వాటి ఏమంటాం అంటే మల్టీ స్పీడ్ డ్రైవ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే క్రీపింగ్ స్పీడ్, ఎందుకంటే సమ్ టైం వరకు సరిపోతుంది మనకి, దట్ ఈస్ క్రీపింగ్ స్పీడ్ అంటాం. రైట్, సో రిలేషన్స్ చూడమ్మా. ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ చెప్పిన బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్, ద ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద మోటార్స్ ఆల్సో EB is equal 5PNZ/60 ఫార్ములా 5PNZ/60. So the back EMF in DC motor is nothing but the induced EMF in the armature conductors. Back EMF అంటే ఏంటి సార్, అది ఏంటి మోటార్ లో కూడా EMF ఇండ్యూస్ అవుతుందా? జనరేటర్ కదా మనకి వోల్టేజ్ కావాల్సింది, మోటార్ లో EMF ఇండ్యూస్ అవుతుందా అని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. ఓకేనా, మోటార్ లో కూడా సమ్ EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది, నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఓకే,
దాన్ని బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటాడు. ఎందుకు అక్కడ కూడా మనకి కండక్టర్ ఫ్లక్స్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఫ్లక్స్ జరుగుతుంది. ఓకేనా, జనరేటర్ లోనే కాదు ఈ ప్రిన్సిపల్ జరిగేది, మోటార్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే we have flux, we have conductors, and also ఈ కండక్టర్స్ రొటేట్ చేయడం వల్ల ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కంపల్సరీగా దెర్ ఇస్ అంటే ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి కండక్ట్ టచ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అవునా, దాన్ని బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటాడు యాక్చువల్ ఇక్కడ. ఓకేనా, బట్ యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే కావాల్సింది ఎలక్ట్రికల్ కాదు ఇక్కడ, ఇక్కడ మెకానికలే, బట్ ఇక్కడ కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈబీ, నథింగ్ బట్ 5pmz/16t అని వచ్చేసాను. సేమ్ ఫార్ములా, నో డౌట్. ఓకేనా, where P is equal to P is equal to poles, phi is equal to flux per pole, N is equal to speed, Z nothing but number of conductors, A is equal to parallel paths. Parallel paths is different for lap winding and wave winding. Parallel paths is different. For lap winding, A is equal to number of poles. For wave winding, A is equal to 2. It is fixed. Right? Okay, then that is EB is equal to for మన షంట్ మోటార్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఈబీ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ ఐఏఆర్ఏ అని నోట్ చేసుకుంటాం. అవునా, ఇప్పుడు జస్ట్ బిఫోర్ ద క్లాస్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎన్బి, సో ఎన్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం. ఫ్రమ్ దిస్ ఎన్ వాల్యూ, ఎన్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబీ బై ఈబీ ఇంటూ 16TA బై P5Z. సో ఆల్రెడీ ఇదే రిలేషన్ మనకి తీసుకొచ్చాను. ఆల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, బట్ ఫర్ DC మోటార్ APZ ఆర్ కాన్స్టెంట్, 60 ఆల్సో కాన్స్టెంట్. So we can written as n proportional to EB by 5. Okay, actually n is equal to k into EB5 note cheyali, but n proportional to k into EB5 as note chesanu. Is k is nothing but into some constant value already man cheppanu avana. This shows that the speed is inversely proportional to flux and directly proportional to back EMF. Right, already equation man discuss chesindi, no doubt. Right, therefore the speed of the DC motor can be regulated by varying the phi or v అని చెప్తున్నాడు. చూద్దాం. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద DC motor can be controlled by the following methods. ఈ 3 మెథడ్స్ అన్నమాట. ఏంటి ఇది? ఫస్ట్ వాడు ఏం చెప్పాడంటే ఫ్లక్స్ అన్నాడు. ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటే ఫ్లక్స్ ని వేరీ చేస్తూ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేద్దాం అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఆర్ అన్నాడు, అంటే రెసిస్టెన్స్ ని వేరీ చేస్తూ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేద్దాం అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వి అంటే వోల్టేజ్, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వేరీ చేస్తూ స్పీడ్ ని కంట్రోల్ చేద్దాం అంటున్నాడు. ఓకేనా, మన DC మోటార్ we are going to discuss the speed control of DC motor. అంటే స్పీడ్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ, బై వేరింగ్ ద ఫ్లక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఫ్లక్స్ వేరీ చేస్తాను, స్పీడ్ కంట్రోల్ అయిపోద్ది అంటున్నాడు. రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేద్దాం, స్పీడ్ కంట్రోల్ అయిపోద్ది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ వేరీ చేద్దాం, స్పీడ్ కంట్రోల్ అయిపోద్ది అంటున్నాడు. అంటే ఆ మెథడ్స్ ఇవే. ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్, ఆర్మేచర్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ అని. ఓకేనా, IA ఇంటూ RA, రైట్. ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటున్నాడు. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఈరోజు టుడే చూడమ్మా, ఫీల్డ్ కంట్రోల్ ఆర్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అని చెప్పాను కదా. సో షంట్ మోటార్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ నాకు ఈ రెసిస్టెన్స్ నేను ఇక్కడ ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ ద షంట్ మోటార్ ఐడియా ఉందిగా. దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో అక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ V. ఓకే, దిస్ ఈజ్ V, బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, రైట్. సో ఇది మామూలు కేసు. బట్ ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ లో చిన్న సింపుల్ పాయింట్ ఏం చేశానంటే, I connected some resistance, that is external resistance connected in series with field winding. Field winding కి external resistance ఒకటి సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇది కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది, ఇది స్పీడ్ కంట్రోల్ అయిపోద్దా? ఓకేనా, ఈ పాయింట్స్ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ హౌ ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ అని చెప్పేస్తాను చూడండి. సో సప్లై చేశాను. when the current passes through the line current I is divided into 2 parts, IA and IF. without resistance డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో వితౌట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, RF is equal to 0 అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్, RF is equal to 0. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు కరెంట్ I పాస్ అయింది. ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్మేచర్ IA అండ్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇస్ IF. సో IF ఏంటంటే సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి టచ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే సమ్ రీజన్ సేమ్ రేటెడ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రేటెడ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, రేటెడ్
స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతుంది. నో డౌట్ అట్ ఆల్, ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ జరగల. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే సమ్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే రెసిస్టెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. ప్రీవియస్ RF ఈజ్ ఈక్వల్ 0, బట్ హియర్ RF ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయగానే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ వన్ ఏమవుతుందో ఇక్కడ the current passes through the field winding will be reduced because resistance supposes the flow of current. అవునా కదా. The current passes through the field winding is reduced. Current passes through the field winding reduce అయింది అంటే ఏంటి, కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ రెడ్యూస్ అయింది అంటే ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు కరెంట్ తగ్గిందంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లక్స్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ రిడ్యూస్ అయిందంటే మనకి స్పీడ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి ఒకసారి. ఈస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఫ్లక్స్ అండ్ స్పీడ్, రైట్. మనం ఇప్పుడు చెప్పాను మనం, ఇవ్వండి ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు EB/5 అంటే ఫ్లక్స్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అవునా. ఫ్లక్స్ ఏమైంది ఇక్కడ, రెడ్యూస్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, రెడ్యూస్ అయింది. అవునా. రెడ్యూస్ అయిందంటే మీనింగ్ స్పీడ్ ఏమైంది, స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఫ్లక్స్ రెడ్యూస్ అయిందంటే స్పీడ్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వేర్ వి నీడ్ స్పీడ్ అంటే అబౌవ్ రేటెడ్ స్పీడ్ అంటే మనకు రేటెడ్ స్పీడ్ కంటే అబౌవ్ రేటెడ్ స్పీడ్ కావాలి అనుకుంటే వి గో ఫర్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్, రైట్. ఇక్కడ అవే పాయింట్స్ నోట్ చేసాను, జస్ట్ వినండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ అబౌవ్ the speed of the DC motor is inversely proportional to the flux. అదేగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్ అదే. n ఏంటమ్మా 1/5. ఓకే, రైట్. thus by decreasing the flux speed will be increases. అవునా. స్పీడ్ ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ నాకు. అవునా. టు కంట్రోల్ ద ఫ్లక్స్ రియోస్టాట్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఫ్లక్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఎలాగా, ద కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. కరెంట్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఎలాగా, రెసిస్టెన్స్ ఏం చేసింది, దాని పని అది కదా, అపోజిట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. రెసిస్టెన్స్ ని యాడ్ చేశాను ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. యాడింగ్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ అన్నమాట అండ్ డిక్రీజ్ ద ఫ్లక్స్. ఇదే నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇప్పుడు. ఓకే. ఇన్ షంట్ మోటార్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, వెరీ స్మాల్ యాక్చువల్గా ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది అంటే ISH వెరీ స్మాల్. Okay. Therefore, the method is quite efficient and also through speed can be increased above rated value. It is very, very important. This application is valid for above rated value.